Good morning, my dear students. Welcome to the online platform of KTCT College of Arts and Science, Kalambalam. I am Asmi H from the Department of Economics, KTCT College of Arts and Science, Kalambalam. Today, I am here to present an interesting paper in economics, that is public economics. This paper contains 5 modules. In this session, I am dealing with the second module of this paper, that is public revenue and public expenditure. I am directly going to discuss about the first area of this module, that is public revenue and their sources. First of all, we have to know what is public revenue. Income of the government through all sources is called public revenue. ഗവൺമെൻറ്റിന് എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെയും ലഭ്യമാകുന്ന വരുമാനത്തെയാണ് പൊതുവരുമാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. The sources of public revenue can be classified into two. They are tax sources and non-tax sources. ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രധാനമായും 2 രീതിയിലൂടെയാണ് പൊതുവരുമാനം ലഭ്യമാകുന്നത്. നികുതി അല്ലെങ്കിൽ നികുതി ഇതര വരുമാനങ്ങൾ. First one, tax revenue. Income of the government through various taxes is called tax revenue. വിവിധ തരം നികുതിയിലൂടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ലഭ്യമാകുന്ന വരുമാനത്തെയാണ് ടാക്സ് റവന്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. Next, tax. Tax is a compulsory contribution from a person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to specific benefit conferred. ഒരു രാജ്യത്ത് അധിവസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ടുന്ന തുകകളാണ് നികുതി. ടാക്സിലൂടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ലഭ്യമാകുന്ന വരുമാനത്തെ ആ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത്. ടാക്സിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പ്രത്യേക വ്യക്തികളുടെയോ സമുദായത്തിൻ്റെയോ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാറില്ല. നെക്സ്റ്റ്, ഡിവിഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് റവന്യൂ. The tax revenue is divided into 3 sections. First one, tax on income and expenditure. This section covers corporation tax, expenditure tax, etc. Second one, taxes on property. Under this section, estate duty, wealth tax, etc. are considered. Third one, indirect tax. This section includes taxes on commodities and services such as customs duty, excise duty, etc. In the first category, that is taxes on income and expenditure, വ്യക്തികളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിലവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. The second category is taxes on property. ഒരു വ്യക്തിയിന്മേൽ ഓർ സംഘടനയിന്മേൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന സ്വത്തുവകകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. തേർഡ് കാറ്റഗറിയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്, ഒരു രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധന സേവനങ്ങൾക്കുമേൽ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. The common classification, second one, non-tax revenue. Income received from administration, commercial enterprises, gift and grant is called non-tax revenue. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ചെയ്യിക്കുന്ന വാണിജ്യപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാൻറ്റുകളിൽ നിന്നോ ഗവൺമെൻറ്റിന് ലഭ്യമാകുന്ന വരുമാനങ്ങളെയാണ് നികുതി ഇതര വരുമാനങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. The non-tax revenue can be classified into 3. First one, administrative revenue. Second one, commercial revenue. And third one, gift and grant. First one, administrative revenue. Income arising from the administrative functions performed by the government is called administrative revenue. They include fees, license fees, special assessment, fines and penalties, forfeitures, escheats, etc.
ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് ലഭ്യമാകുന്ന വരുമാനമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റവന്യൂ. First one, fee. It is a payment to meet the cost of administrative service rendered by the government. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ ചിലവുകൾ നേരിടുന്നതിനായി ഗവൺമെൻറ് ഈടാക്കുന്ന തുകകളാണ് ഫീ. എക്സാമ്പിൾ കോർട്ട് ഫീ, രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ, എക്സെട്ര. Second one, license fee. It is a payment charged by the government to confer a permission or privilege. ഗവൺമെൻറ് ചില വ്യക്തികൾക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ഇക്കോണമിയിൽ ചില പ്രത്യേക ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്നതിനായി അനുമതി നൽകാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ അനുമതി നൽകുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഗവൺമെൻറ് ഈടാക്കുന്ന തുകകളാണ് ലൈസൻസ് ഫീ. എക്സാമ്പിൾ ലൈസൻസ് ഗിവൻ ടു ലിക്കർ ഷോപ്പ്. Fines and penalties. These are imposed on persons as punishment for violation of laws. നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഈടാക്കുന്ന തുകകളാണ് fines and penalties. Next, forfeitures. It refers to the penalty imposed on an individual for breaking the contract or failing to comply with the commitment made to the court. കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കോടതി അലക്ഷ്യത കാണിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ കോടതി ഈടാക്കുന്ന തുകകളാണ് forfeitures. Next, estates. These refers to the claim of the government to the property of a person who dies without any legal heirs. നിയമപരമായി വില്ലെഴുതപ്പെടാതെ മരണപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്വത്തുവകകൾ കണ്ടെത്തി അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം നേടുന്നതിനെയാണ് എസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സ്പെഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ്. It is a kind of special charge levied on certain members of the community who are beneficiaries of certain government activities or public project. ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പബ്ലിക് പ്രോജക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ചില വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില സമുദായങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഈടാക്കുന്ന തുകകളാണ് സ്പെഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പബ്ലിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, പബ്ലിക് റോഡ്സ്, എക്സെട്ര. നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ. Second classification, commercial revenue. Income earned by public enterprises by selling goods and services is called commercial revenue. ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ചെയ്യിക്കുന്ന വാണിജ്യപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് ലഭ്യമാകുന്ന വരുമാനത്തെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ റവന്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. And third one, gift and grant. Gift and donations from individuals or charitable organizations during natural calamities like famines, flood, etc. Grants are made by a higher public authority to a lower one. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പോലെയുള്ള സ്പെസിഫിക് സർക്കംസ്റ്റാൻസസുകളിൽ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് മറ്റു രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റുകളിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് ലഭ്യമാകുന്ന തുകകളാണ് ഗിഫ്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതേസമയം സ്പെസിഫിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി മുകളിൽ തട്ടിലുള്ള അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ താഴെ തട്ടിന് നൽകുന്ന തുകകളാണ് ഗ്രാൻഡ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. Stay home and stay safe.